ਹੁਣ ਦੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਦਾ ਫੜ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾਣ ਡੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਪਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾ ਚੱਲ ਪਾ रे यारा डिस्ट्रिक्ट तू लगा वेलु जब लिपस्टिक हिले रे यारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू ओ जिला टॉप लागेलू कमरिया कमरिया तेरी मां रे ला पाला तू सुन लाली टूट गई जेला प्योलियां किदा लिपस्टिक लाउना प्योली चक्का जाम करना ही मंत्री साहब आने वाले हैं 1 मिनट की कमेंट अभी बताते की बताता हूं मारना मत मार के सर पाड़ देता मैं 1 मिनट गंद पाया कितना चौंक ले इनु 1 मिनट की करिए ना 1 मिनट हेलो सत श्री अकाल सरदार जी यादव प्रधान बोल रहा हूँ रिस्का यूनियन का। हाँ यादव सरदार जी हमने रिस्का वालों का वोट इसलिए नहीं पाया कि पुलिस कूट कूट हमें जलील करे, हमारा पिछवाड़ा है लाल कर दे। इतना गल करा कराते हैं बात कर हैं बात कर मंत्री जी VIP साडा खास बंदा आया नहीं ते तू अपने आप में सस्पेंड समझ पर जनाब इन्ने चल फोन रख ठीक है जी जय हिंद अब बोल लो सर जी तू लगा मेल जबल पेस्टिक हिल रे यारा टेस्टिक जिला टॉप लागेलू कमरिया आए कमरिया करेला तेरी रख लान दे मैं जी नौकरी दे भैया को माफी मंगाती हद होगी यार कमाल है मैं जी नौकरी तो की तोड़िया बेड़ा गर्क की होया करम सिंह जी बड़े कलपे लगन रहे जे ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਓਲਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਉਹ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਛੋੜਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਕਹੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ हाँ जय हिंद जनाब अच्छा ओह ठीक है ओके करम सिंह जी जनाब गड्डियां तैयार कर जी सर ते असला भी विच रख छड्डना नहीं किसे भैन भावें कोई आ जाए ठीक है जनाब गंद पाया होया सालियां ने चलो चलो जी सर जो तुहानू फोन आया सी खबर पक्की है ना बिल्कुल पक्की है पर जनाब
ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਚੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਗੱਡੀ 'ਚ। जनाब पहला इधर वेखो। ਓਏ ਜਨਾਬ, ਓਏ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪ ਚੁੱਕਦਾ ਜੇ ਫੋਨ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਨਾਬ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ, जनाब फिकर ना करो, पहले तोड़ दियां 4 ठंडियां करके ਤੁਹਾਡੇ क्वार्टर पहुंचा दांगा। ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਚੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਚਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਲੱਗਾ, ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿ ਖਲੋ ਇੱਥੇ। ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਓ। ਪਿਆਉਨੇ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ। ਹੈਲੋ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਰੈਸਟ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈਣ ਚ ਪਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਸੁਣ, ਇਹਦੀ ਪੱਠੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜੀ ਜਨਾਬ। ਜਾਣ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜਾਓ ਜਨਾਬ। ਕਾਦੀ ਨਖਿੱਧ ਗੁਲਾਮ ਪੈਚ।
जय हिंद जनाब। जय हिंद। जनाब एक बड़ी वड्डी खबर ले आया जी। जनाब रसूलपुरा है ना पिंड, उत्थे एक कुड़ी ने भज गई है। फा ले लिया जी। ओ जनाब आंदे आ कुड़ी बड़ी पढ़ी लिखी है जी। अच्छा। हाँ जी। सत श्री अकाल एसएचओ साहब। सत श्री अकाल। आओ बैठो सरदार साहब। दसो किवें आउणा होया? आउणा की है जी, साडा ते रिहा ही कख नहीं। हौसला रखो सरदार साहब, कुछ दसो तो सही, मैं तुहाडे की काम आ सकदा? गल इदां सच्चो साहब, बहुत माड़ी गल हुई है। इन्हां दी धी रात चंगी भली रोटी पानी खा के सुत्ती आ। जदों इन्हां सिरे जाके वेख्या पक्खे नाल लटकन डई सी। ओहो। फाह ले लिया उन्हें। ओह। गल इदां भी लोकी 100 गल्लां बनाउणगे, ਅਸੀਂ सोचा संस्कार तो पहले एक बार थाने इतला दे दिए। सरदार साहब कोई ऐसी वैसी गलती नहीं सी किसी दे नाल? मतलब कि कुड़ी पढ़दी सी? हाँ जी, एमए च पढ़दी सी जी, दूजे साल च। गऊ सी जी मेरी धी ता। ओह। चलो पर सरदार साहब पोस्टमार्टम तो करवाना ही पैना, क्योंकि मामला शक्की जो होया। इसे करके ते तुहाडे कोल आए हैं जी। सानू किसे ते कोई शक नहीं, सारा पिंड गवाही भरदा जी। धी ध्यानी दा मामला है जी। ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਊ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ जी जनाब। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦੇ ਤੇ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। जी जनाब। ਛੱਡੋ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਝਮੇਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। 10 ਬੰਦੇ ਕੀ 100 ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ। हाँ जी एसएचओ साहब, नत्था सिंह एमएलए बोल रहे हैं। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਤਬਰ ਤੇ ਸਹਿਬੇ ਹੈਸੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ठीक है जी, ठीक है जनाब। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। जनाब अंगूठे भी वाले जी ते सैन भी काले। जनाब काम थोड़ा जिहा गलत जिहा नहीं हो गया? ਕਿਵੇਂ? मेरे कहने मतलब जी जनाब बिना इंक्वायरी तो संस्कार करता ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਟੰਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। खेती जनाब फिर मैं ट्रैक्टर का इंतजाम। जय हिंद जनाब।
ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਈ ਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੋ, ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰੂਪਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਹੈਲੋ, ਐਮਐਲਏ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੋਹੀ ਚੋਂ। ਜੀ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਝਿਆ? ਜੀ ਸਰ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ? ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੂਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਧੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਲੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੜਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਗਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਹੈਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਗਰਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈ। ਜੀ ਸਰ।
ਲਓ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है जनाब, हाँ जी हाँ जी जनाब। ठीक है जी जनाब। जनाब आ वेखो की बन गए जे। ओ की हो गया? ओ जनाब पढ़ के ते वेखो, अपने थाने दा नाम वजन दिया जी, क्या काम मचा पिया है। सीबीआई इंक्वायरी, मर्डर, डबल मर्डर, और ये किस तरह हो सकता है? पूरा थाना भी टच कर लिया। ठीक है। ये सारी इंक्वायरी पता नहीं कितने तुर पनी, नाले वो सीबीआई वाले भी कितने कितने आते ही होने। हाँ जी आउंदे ही होने। हाँ जी। इंस्पेक्टर पांडे। जय हिंद सर। जय हिंद। सर प्लीज आओ सर, प्लीज हैव ए सीट सर। थैंक यू। तिवाड़ी, एक केस के ऑर्डर ने, इस केस की फाइल साडे हवाले कर दो, नाले इंक्वायरी ऑफिसर बुला लो। जी सर। करम सिंह जी सर। जाके इसे करतार कह के कुड़ी दे केस की फाइल लेके आवे। ठीक है, जल्दी करो। सर कुछ ठंडा गर्म सर प्लीज। नो थैंक यू। सर आ गया जी। सर फाइल। करतार सिंह पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? सर कोई शक ही नहीं पिया, नाले पंचायत ने गवाही दी। शक नहीं पिया? SHO साहब, जो एक जवान अनविवाही लड़की आत्महत्या कर दी है, तो हाड़ा किसी से शक नहीं जाता? रूल कहता कि यहो जिहा केस शक्की हो जाता है। तुसी दोवें अपने फोन नंबर नोट कराओ। तिवाड़ी सर मेरे को इन्हां दे नंबर हैगे ने। करतार सिंह जी, तुसी लड़की की बॉडी की जांच की, पर मिसल में इस तरह कोई वाकया ही नहीं। सर कोई शक ही नहीं पिया जी। व्हाट शक? तुसी इस तरह करो, कल उस लड़की दे मां बाप भैन भरा सारे घर विच रखो। क्लियर? ठीक है सर। इंक्वायरी वास्ते। जी सर। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਾਂਡੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? 2 ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ। 12 ਬੋਰ ਤੇ 32 ਬੋਰ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ? ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਸੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਰਤ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? MA ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਬੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀਰਤ, ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਵਰਤ ਗਿਆ। हाँ, ठीक है सरदार जी। थैंक यू वेरी मच फॉर द कोऑपरेशन। कोई जल पानी जी? थैंक यू। हौसला रख। अर्जुन। यस सर। गगड़ेवाल SHO ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਆਈਓ ਸਮੇਤ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ओके सर। ओके? यस सर। ओके, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद सर। गगड़ेवाल थाने तो SHO सुखविंदर सिंह ते SI बाज सिंह आए ने। बुलाओ। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। रिलैक्स रिलैक्स। थैंक यू सर। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਇਹ ਨੇ SI ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ IO ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ? ਜੀ ਸਰ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਕਤਲ ਵਾਕਿਆ 11/5 ਦੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਇਆ। 11/5 1 ਵਜੇ।
ਕੋਈ ਕਤਲ ਟ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ? ਸਰ ਕਾਤਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸ਼ੱਕ? ਕੀ ਸ਼ੱਕ? ਸਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਜੇ ਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ? ਜੀ ਸਰ, ਵਿਸਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਮਜਬੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮਜਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਊਂਟ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਮੇ ਗੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਾਂਡੇ। ਆਓ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕੋਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਿਵਾੜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਜੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨਪੁਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਮੌਤ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਓ ਨੋ। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋ
ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਬਸ ਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ। ਵੇ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਬੇਬੀ, ਸ਼ਾਂਤ। ਅੱਛਾ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਿਵਾੜੀ जी सर। ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ओके सर। CBI Inspector Pandey. Hello, Mr. Pandey. Have a seat. Thank you. हाँ जी पांडे जी, किवें आना होया? प्रिंसीपल साहब, पिछे जे तुहाडे कॉलेज दे 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई। It was very tragic. उन्हां च एक मर्डर होया। Murder? नौजवान लड़के गुरपेज दा कत्ल होया। गुरपेज बड़ा प्यारा बच्चा सी। बस उस सिलसिले च कोई तहकीकात करनी। हाँ हाँ श्योर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰਪੇਜ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। जी सर। आशा जी। प्रोफेसर भाटिया ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੇਜ ਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਖਾਸ। जी सर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ जी ਦੋਵਾਂ सर। ਤੇ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਓ। जी सर। पांडे साहब, थोड़ी चाय या कॉफी हो जाए? नो नो थैंक यू। एज यू विश। मैं कम इन सर? हाँ जी भाटिया जी आओ। आ जाओ बेटा, तुसी भी आ जाओ। सर बुलाया सी? हाँ भाटिया जी। हेलो सर। मिस्टर भाटिया, इन्हां दा स्टूडेंट सी गुरपेज। शायद तुहानू पता नहीं होना, गुरपेज जिसकी डेथ हुई है, पांडे साहब दस रहे ने कि मर्डर होया। वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।
ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖੁੰਦਕਬਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਯੂਨੀਅਨਬਾਜੀ, ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਊ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਰ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਅਨਬਾਜੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੁਰਪੇਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੀ। ਓਕੇ। ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਐਮੀ ਪਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਗੁਰਪੇਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਰੇਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁੱਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂ ਮੀਨ ਥੀਏਟਰ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ? ਜੀ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ। ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਪੇਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਮਜਨੂ ਦਾ। ਮਜਨੂ ਦਾ? ਲੈਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸੀਰਤ। ਸੀਰਤ ਨੇ? ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਹ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਰ। ਸੀਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੇਲੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਾਓ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਦੇਖ ਬੇਟੇ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸੀਰਤ? ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਪੇਜ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੈਸੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ? ਸਰ ਗੁਰਪੇਜ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਕੰਟੀਨ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ठीक है प्रिंसिपल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द कोऑपरेशन। Okay. You're welcome. It was nice meeting you. If you need any help, anytime, you can come again. तिवाड़ी। यस सर। देश ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ। ऐदा करो तुसी लड़की का बाप, उसका भरा, MLA, दोनों थाने के SHO ते इंक्वायरी ऑफिसर
सब दी कॉल्स रिकॉर्ड करवा के कल तक मेरे टेबल ते होनी चाहिए ने। ओके सर। इट्स वेरी अर्जेंट। फिर देखते हैं मामला किधर जाता है। जी सर। सर कॉल रिकॉर्डिंग सर। SHO साहब, ये किवें हो सकता है कि सरदार हरबंस सिंह दी 25 पिंडां 'च बड़ी इज्जत मिटी हो जावे? मैं बाहर बुला दूं उन्हां नूं। MLA साहब नाल गल करो। मैं नत्था सिंह MLA बोल रहा। मैं क्या ना पर्चा दूजे थाने होना चाहिए। ठीक है सर। हरबंस सिंह हुणी मेरे रिश्तेदार ने। कोई पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। मैं अपने सामने सब कुछ हौसला रख। ठीक है सर, नहीं करते पोस्टमार्टम, जिवें तुसीं कहोगे उदां कर लांगे। केस तो बिल्कुल साफ हो गया। तिवाड़ी जी सर। बाहर वो लड़की का भरा ते उसका बाप बैठे है ना, उन्होंने बुलाओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बैठो सरदार जी। बैठ काका। इंस्पैक्टर साहब, तुसीं सानूं फिर क्यों बुला लिया जी? मामला तो सारा साफ हो गया सी। देखो, तुसीं सानूं बेकसूर लोकां नूं क्यों जानबुझ के परेशान कर रहे हो? सानूं पिंड 'च होर 100 काम हुंदे ने। गल अजे बाकी है सरदार जी, गल अजे साफ नहीं हुई। ते साफ गल यह है कि तुसी अपनी झूठी शोहरत ते झूठी इज्जत वास्ते अपनी लड़की ते उस नौजवान लड़के का बेरहमी नाल कत्ल कीता है। ये सारा इल्जाम ला रहे हो तुसीं साडे ते? बिल्कुल सही इल्जाम है। तुसीं आप ही दसो कि कोई अपनी लड़की दा ते उस लड़के दा कत्ल क्यों करेगा? इलाके दे लोग मेरी शराफत दी सौं खांदे ने। इर्द गिर्द दे पूरे 25 पिंडां विच मेरी इज्जत है। इज्जत इज्जत इज्जत। इस झूठी इज्जत वास्ते तुसी 2 फुल्लां नूं खिड़न तो पहले ही मसल दिता। सरदार जी, दरअसल गल यह है कि तुहाडी लड़की उस लड़के नाल बेपनाह मोहब्बत करदी सी। दोवें जाने शादी करना चाहते सी। बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुसी अपना काम करो जी ते सानू अपने काम करन दियो। चलो काका चलिए। सरदार जी बैठो। तिवाड़ी। हाँ जी सरदार जी, तुसी बोलदे हो कि असी अपने तरीके नाल बुलाइए। सोच लो, साडे कोल होर भी बड़े तरीके ने पुछन दे। सीरत, गल हौली हौली किन्नी अगे वध गई है। पर मैनू नहीं लगता कि अपना प्यार प्रवान चढ़ूगा। क्यों? तेरा मेरा बहुत अंतर है। किथे राजा भोज ते किथे गंगू तेली, कौन मनेगा? कोई भी नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं करदे गुरपेज, मैं मना लवांगी। पर सीरत, तेरा प्यो है ना, मेरा जल्लाद है जल्लाद। मेरे टुकड़े कर करके कुत्तियां नूं खुआ देवेगा ते तेनू किसी होर नाल बन देवेगा। नहीं गुरपेज, इंज नहीं हो सकता। मेरे पापा ने मैनू बहुत लाड़ प्यार नाल पालिया है ते हुण मैं तेरे नाल हां। ते जे ਇਹੋ जी कोई नौबत आउंदी है ना,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਛੱਡ ਸੀਰਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ, ਮੋੜ ਗੱਡੀ। नमस्कार पापा जी। ਸੀਰਤ, पापा जी तुसी मैनू बुला लेंदे, मैं आ जांदी। ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਮੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ? नहीं पापा, पापा वो इतना नहीं है, वो बहुत चंगा मुंडा है, वो मैनू बहुत खुश रखेगा। पापा सरदार जी, सरदार जी, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ? सरदार जी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਲੇਟ ਆਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? सरदार जी, तुम शांत हो जाओ, मैं इन्हू समझाऊंगी, सियाणी है, समझ जाऊगी, तुम शांत हो जाओ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। नहीं सरदार जी, नहीं। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ, ਤੋੜ ਦੇ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ। सरदार जी शांत हो जाओ, मैं समझ जाऊंगी। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਤੂੰ। गल तो ਚੁੱਪ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੁੱਖ ਜਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ। नहीं, तुम्हारी गल तो सुनो। नहीं पापा, नहीं वीर, नहीं 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 वीर, नहीं। ਤੂੰ ਉਸ ਕੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ? ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 25 ਪਿੰਡ ਜਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੇ। ਸਾਲਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਲਿਆ, ਰਾਮਦਿਆ ਕੁੱਤਿਆ।
ਹਰਾਮ ਜਾਦਿਆ ਕੁੱਤਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਇੱਟ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਕੁੱਤੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੁੱਤੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਰਾਮ ਜਾਦਿਆ ਕੁੱਤਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਤ ਕਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਚਰਾ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾ ਲਓ। ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਸਰ। ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। उठो सरदार जी, चलो चलो। हाँ जी, यस सर, जी सर, ठीक है सर, हो जाएगा सर। जैन सर। तिवाड़ी जी सर। ये तो गल ही कुछ होर निकली है। तहकीकात तो बहुत पता लगा है। मामला ऑनर किलिंग दा। जी सर। दोवें कुड़ी मुंडे दा आपस चक्कर से इक्को पिंड विच रहिंदे सन ते उच्ची नीवी जाते सन। तिवाड़ी जे उन्हां दे संबंध हो जांदे ते हरबंस सिंह दी इज्जत 5 पिंडां च मिट्टी च रुल जानी सी। ऐसे झूठी इज्जत खातर पहला अपनी कुड़ी का कत्ल किया। तिवाड़ी 174 ते 176 भी नहीं लगन देती जी। फिर उसे दिन यानी कि 11/5 नूं उस मुंडे नूं ओदे पिंडों चुकिया, थाने दी जुरिडिक्शन तो बाहर लै गए, बेरहमी नाल कत्ल किया ते गंदे नाल भी सुट। तिवाड़ी अपनी झूठी इज्जत खातर एक मां कोलों ओदा पुत्र खो लिया। तिवाड़ी इस कतल विच दोनों SHO ते दोनों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी साथ दिता ते MLA भी दोष मुक्त नहीं हो सकता। नो तो इंज कर, हरबंस सिंह ते कुछ होर अणपछाते लोगों को 302 विच बुक कर। यस सर। दोवें SHO ते इंक्वायरी ऑफिसर भी बुक करो। जी। पर सर MLA ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? परमिशन का चक्कर पएगा। कोई जरूरत नहीं है, लेंदे रहांगे परमिशन। जे उसको गिरफ्तार ना किया तो सवेरे कोई ना कोई एक कानूनी अड़चन पैदा करेंगे। सो अज राती ही उन्होंने गिरफ्तार करो। इस अर्जेंट। सर सरदार जी शक्ल तो बड़े शरीफ लगते सी। अर्जुन, जेड़े लोग शक्ल तो शरीफ होंदे ने ना, अपना ढंडोरा पटदे ने शराफत दा, दरअसल वो शरीफ नहीं होंदे जी।
ਇਹ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਸਰ। ਸਮਝੇ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ